Hello students, welcome back to another online session of Plus 2 Accountancy. So today onwards we are starting our third chapter. Our third chapter is Reconstitution of a Partnership Firm. So there are different types of reconstitutions are there: admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, and dissolution of a partnership firm. So our third chapter is admission of a partner. First of all, we are going to the term admission of a partner. We know what we mean by reconstitution of partnership firm. We already learned what we mean by partnership and what we mean by partnership agreement and who is partners, etc. So partnership is an agreement between two or more persons for sharing profit of a business carried on by all or any of them acting for all. So that is known as partnership business. Any change in the relationship among partners are called reconstitution of a partnership firm. So already we learned what I mean by partnership firm. Partnership is an agreement between two or more persons sharing profits of the business carried on by all or any of them acting for all. That is known as partnership business. Then reconstitution of a partnership firm means any change in the relationship among partners are called reconstitution. So whatever or any change may be happened in the partnership firm, whether a new partner is admitted into the partnership firm or an old partner retired from the partnership firm, or one partner may be death or insolvent, etc. So any change in the relationship among partners are called reconstitution of a partnership firm. I think you guys are clear the concept, I think you guys are clear the term reconstitution. So first of all, you must clear what you mean by reconstitution. So any change may be happen in the relationship among partners are called partnership, reconstitution of a partnership. So there are different modes of reconstitution of a partnership firm. For example, admission of a partner. What I mean by admission of a partner, whether a new partner is admitted into the partnership business. Then second one is change in the profit sharing ratio among the existing partner. When a new partner is admitted into the partnership business, the profit sharing ratio may be changed. So that changing profit sharing ratio is an example of reconstitution of partnership firm. Then third one is retirement of an existing partner. When a partner is not a long-term partner, whether when a person is age over, that partner may be retired. So that is an example of reconstitution of a partnership firm. And the last one is death of a partner. A partnership may also stand reconstituted on a death of a partner. For example, A and B and C are partners. Accidentally, C may be death or C may be suffering death. So that's an example of modes of reconstitution. So these are the four modes of reconstitution: admission of a partner, change in profit sharing ratio among the existing partner, retirement of an existing partner, and death of a partner. So we are moving on our third chapter, important area in third chapter, that is admission of a partner. What do you mean by admission of a partner? Inclusion of a new partner to an existing firm is called admission of a partner. Who joins the business is called incoming partner. He received the following rights. So admission of a partner means A and B are partners and they were started a business. For example, A and B are partners and C is the new partner joined to the partnership business. So C is the new partner. So that is admission of a partner. When a newcomer or a new person or when a new person or when a new partner is entering into a partnership business, that is known as admission of a partner. That is known as inclusion of a new partner to an existing firm. That is a paya firm, existing
പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് admission of a partner എന്ന് പറയുന്നത്. So he received the following rights also. When a new partner is entering to the partnership firm, he enjoyed some rights also. The first one is right to share the assets of the firm. So the new partner has the right to share the assets of the firm. So there are different types of assets in a partnership business. When a new partner is entering to the firm, he has the right to share the assets of the partnership business. And the second one is right to share profit or losses of the business. And also he also has the right to share the profit or losses of the business. അപ്പോൾ ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് 2 റൈറ്റ് ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദ അസറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം. ആ ഫേമിൽ ഉള്ള എന്തോരം അസറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പുതിയ പാർട്ട്ണറിനുണ്ട്. സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും കൂടെ ന്യൂ പാർട്ട്ണറിന് ഉണ്ട്. So next we are moving on the practical. So next we are moving on the accounting treatments at the time of admission of a partner. So when a new partner is entering to a partnership firm, there are different types of accounting treatments are there. First one is new profit share, calculation of new profit sharing ratio, sacrificing ratio, valuation of goodwill and revaluation of assets and liabilities, distribution of profit and adjustment of partners capital account. So these are the accounting treatments at the time of admission of a partner. The first treatment is calculation of new profit sharing ratio. How to calculate new profit sharing ratio in the case of admission of a new partner in the partnership firm. Before learning calculating new profit sharing ratio, we should know what is meant by profit sharing ratio. So the ratio in which partners share profit and losses is called as profit sharing ratio. Assume that in a business there are 2 partners called A and B, and the profit of the firm for the year is rupees 50,000. The profit of the firm for the year rupees 50,000, and if A and B are sharing the profit and losses in the ratio of 3:2. So they were sharing the profit and losses in the ratio of 3:2. The ratio is nothing but it is the proportion, or you can also say that it is the quantity. Basically it is the proportion in which both the partners will share this profit. So the ratio of A is 3, and ratio 3 means 3 out of 5. Right. So total there are 5 parts, that is 3 plus 2, 5 parts. Out of 5 parts, the 3 parts belongs to A. So out of 5 parts, the 3 parts belongs to A and 2 parts belongs to B. Right. Now the profit of 50,000, out of this 30,000 profit will be A. How to get 30,000 profit? That is 50,000 into 3 by 5. A and a share, and 50,000 into 2 by 5. That is 20,000 profit will be taken by B. So do you understand this proportion in which the partners share profit and losses is called as profit sharing ratio? അതായത് എയും ബിയും പാർട്ട്ണർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 3:2. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 5 പാർട്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 5 പാർട്സിൽ എയുടെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3/5ഉം 5 എന്ന് പറയുന്നത് 3+2, അങ്ങനെയാണ് 5 പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എയുടെ പോർഷൻ 3/5ഉം ബിയുടെ പോർഷൻ 2/5ഉം ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫേമിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 50,000 ആണ്. അപ്പോൾ എക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 50,000 3/5 പോർഷനും
ബിക്ക് കിട്ടുന്നത് 50,000 2/5 പോർഷൻ ആണ്. 50,000 3/5 പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 30,000, 50,000 2/5 പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 20,000 പ്രോഫിറ്റും ആയിരിക്കും ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്, ബിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ when any new partner is admitted to the partnership firm, the profit sharing ratio among the partners will change. Keep in view the respective contribution to the profit sharing ratio of the incoming partner. Now in case any new partner, here there are two partners A and B. Here if in case any new partner is admitted into the business, assume C, or the ratio of A and B will also change. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിളിൽ എയും ബിയും പാർട്ട്ണറായിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർട്ട്ണറും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ട്ണർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ 3/5 2/5 അല്ലായിരിക്കും. കാരണം പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ റേഷ്യോ 3/5 2/5 അല്ലായിരിക്കും. ആ ഇവരുടെ പഴയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്താവും, ചേഞ്ച് ആവും. So now this ratio will not be existing anymore. So this old ratio will not be existing anymore. Again a new ratio will be formed. പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ ഫേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഴയ റേഷ്യോ എന്താവും, ഔട്ട് ആവും. പുതിയ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്താവും, ഫോം ചെയ്യും. So we should learn how to calculate new profit sharing ratio in the case of an admission of a partner. So we are going to learn how to calculate new profit sharing ratio when a new partner is admitted into the partnership firm. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ ഫേമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So we are moving on the practical aspects of the calculation of new profit sharing ratio. So the first illustration is A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted C into the partnership with 1/6 share in profit. Calculate new profit sharing ratio. എയും ബിയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് 3:2 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയിലാണ്. അവർ പുതുതായിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. എത്ര ഷെയറിൽ, 1/6 ഷെയർ ഇൻ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 1/6 ഷെയറിനാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സി കൂടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾഡ് റേഷ്യോ അറിയാം. ഓൾഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ 3:2 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ 3+2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 5 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ ഷെയർ 3/5 ബിയുടെ ഷെയർ 2/5 ആണ്. പിന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1/6 ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 1/6 ഷെയർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. Now let us assume that the profit of the firm are 1. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇവിടെ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മളെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഫേമിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 1 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ലെറ്റ് profit is equal to 1. Okay, so 1 are the total profit and it is given that C's share out of total profit is 1/6. So when we deduct 1/6, that is C's share from the total profit. Cയുടെ ഷെയർ 1/6 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1/6 ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്. ആ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ 1/6 സിയുടെ ഷെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. So when we deduct 1/6, that is C's share from the total profit, we will be left with 5/6 of the profit. Now we have to distribute this 5/6 of the profit among A and B. Okay, so profit is 1. Profit is equal to
1 minus 1 by 6 is equal to 5 by 6. അതായത് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് 1 ആണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ആ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സിയുടെ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. 1/6 ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 1/6 എത്രയാണ്? 5/6 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഈ 5/6 പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? എക്കും ബിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ നൗ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് 5/6 ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് എമംഗ് എ ആൻഡ് ബി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? 1 was the total profit. Then if we deduct C share from total profit, we will be left with 5/6 share of the profit. And now we have to distribute this among A and B. Now we need to find new ratio. So there is a formula to find out new ratio. That is, so you have to write new ratio is equal to old ratio into remaining share in profit. So here let's find for A first. ആദ്യം നമ്മൾ എയുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ A is equal to A's old ratio is given that is 3/5. Aയുടെ old ratio already question ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 3/5 and remaining sharing profit is 5/6. എയുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 3/5 ആണെന്ത്? ഓൾഡ് റേഷ്യോ. 3/5 ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഇൻറ്റു റിമൈനിങ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. റിമൈനിങ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ? 5/6 ആണ്. അപ്പോൾ 5/6 സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/5 ഇൻറ്റു 5/6 എത്രയാണ്? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 3 ഇൻറ്റു 5 ഈസ് 15 and 5 into 6 is equal to ഡിനോമിനേറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ കിട്ടും. 3 into 5 divided by 5 into 6, that is 15 divided by 30. Clear? We just have to multiply. അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. Now let's calculate for B. So B is equal to, B's old ratio is 2/5. 2/5 into remaining ratio is 5/6. So is equal to 10/30. അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 10 divided by 30. So here the ratio we are getting now it's 15/30 for A and 10/30 for B. And C share is already given, that is 1/6. C യുടെ ഷെയർ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന്? 1/6 ആണെന്ന്. നമ്മൾ എയുടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു, ബിയുടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു. 15/30നും 10/30നും. അപ്പോൾ സിയുടെ റേഷ്യോ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 1/6 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? റേഷ്യോ എടുത്ത് എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് 15/30 is to 10/30 is to 1/6. Now here the denominator is not common for all. അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ന്യൂ റേഷ്യോയിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തല്ല? സെയിം അല്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഡിനോമിനേറ്റർ. അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴത്തെ ഈ പോർഷൻ, അതായത് 30, 36 എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തല്ല? ഈക്വൽ അല്ല. അപ്പോൾ ഫോർ വി വാണ്ട് ടു കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ, നമുക്ക് ന്യൂ റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ LCM. LCM വിൽ ബി
30. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കണം. ഇവിടെ 15/13 10/13 1/6 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കണം, ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, LCM കാണണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ LCM എത്രയാണ്, 30 ആണ്. സോ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈക്വൽ ആക്കുക. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൊണ്ട്, അതായത് എല്ലാത്തിലും പോകുന്ന ഒരു കോമൺ നമ്പർ എടുക്കുക. അതിനെയാണ് LCM എന്ന് പറയുന്നത്, ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, മേലത്തെ സംഖ്യയും അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തെ സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 15/13 10/13 അതായത് 15/30 അതേപോലെ തന്നെ 10/30 പിന്നെ 1/6 ആണ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതെന്താണ്, 30 LCM നമ്മൾ 30 ആണ് എടുത്തത്, 30 തന്നെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇവിടെ മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യണം, ഈക്വൽ ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 30 ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ LCM നമ്മൾ 30 ആണ് എടുത്തത്, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 30 × 1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 30 × 1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 30 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതേ 1 തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മേലെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആക്കുക, 30 × 1. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സെയിം നമ്പർ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇനി 6 ഇവിടെ 1/6 ആണ്. അപ്പോൾ ആ 6 എന്നുള്ള ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ 30 ആക്കണം. അപ്പോൾ 6 × 5 ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, ഡിനോമിനേറ്റർ 30 ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 × 5 എത്രയാണ്, 30 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ 5 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ 1 × 5. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായി, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായി, ഈക്വലായി. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 50 × 1 എത്രയാ, 50. 30 × 1 എത്രയാ, 30 തന്നെ. അപ്പോൾ 15:30 then 10 × 1 എത്രയാ, 10 divided by 30 × 1 എത്രയാ, 30. then 1 × 5 5 divided by 6 × 5 is 30. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കുന്നത്. സോ here the numerators will be, numerator is 15, 10 and 5 and the denominator is same 30. So the new profit sharing ratio is 15:, so you have to write new profit sharing ratio is equal to 15:10:5. Clear? So this is the second illustration. ആദ്യത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ. A and B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1 ratio. They admitted D for 1/8 share which is he acquired entirely from A. Calculate new profit sharing ratio. ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി ചെയ്തത്. സെയിം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് LCM ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു മാറ്റം. which he acquired entirely from A. പുതുതായിട്ടൊരു പാർട്ട്ണറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് D എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1/8 ഷെയറിൽ. പക്ഷെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, എയുടെ ഷെയർ എന്നാണ്, എയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്. D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ എ ആണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എ ഇസ് ദ സാക്രിഫൈസിങ് പാർട്ട്ണർ. സോ ദർ ഓൾഡ് റേഷ്യോ, അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, 2:2:1 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ ഷെയർ എത്രയായിരിക്കും, ടോട്ടൽ 2 + 2 + 1 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഷെയർ, 5 ഷെയർ ആണ്, 5 ആണ് ഉള്ളത്. ഔട്ട് ഓഫ് 5 2/5 is A and 2/5 is B and 1/5 is C. Here they admitted D for 1/8 share which he acquired entirely from A. അപ്പോൾ D എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഫുള്ളായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എവിടുന്നാണ്? എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ്. സോ എ ഈസ് എ സാക്രിഫൈസിങ് പാർട്ട്ണർ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ കാണുക എന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ. ഓൾഡ് റേഷ്യോന്ന് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കുറച്ചാൽ മതി. സോ എസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ, എ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ്? ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, 2/5 ആണ്. വെൻ വി ഡിഡക്ട് 1/8 ഷെയർ ഓഫ് ഡി. അപ്പോൾ എയുടെ ഈ പഴയ റേഷ്യോന്ന് നമ്മൾ ഡിയുടെ ഷെയർ കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ വെൻ വി ഡിഡക്ട് 1/8 ഷെയർ ഓഫ് ഡി, അപ്പോൾ എയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 2/5 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ്? 1/8 ആണ്. അപ്പോൾ 2/5 മൈനസ് 1/8. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തല്ല? ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സോ ഹിയർ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് നോട്ട് സെയിം, വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ LCM. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താക്കണം? സെയിം, കോമൺ നമ്പർ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2/5 ആണ്, ഇവിടെ 1/8 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും പോകുന്ന ഈക്വലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 40 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ LCM ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 40 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈക്വൽ ആക്കണം എയുടെ. അപ്പോൾ 2/5 മൈനസ് 1/8. അപ്പോൾ 40 ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടും, അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ 40 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലീസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഏരിയാസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 40 ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 2/5 ആണ്. അപ്പോൾ 5 × 8 ആണ് എന്ത്? 40. അപ്പോൾ ഈ 8 തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ഇതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2 × 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 × 8. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു? 1/8 ആണ്. അപ്പോൾ 1/8 എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ 40 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 40 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 8 × 5ഉം അതേപോലെ തന്നെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മേലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 2 × 8 എത്രയാണ്? 16 ആണ്. 16 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 1 × 5 എത്രയാണ്? 5 ആണ്. അപ്പോൾ 16 മൈനസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 11 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40 കിട്ടും. അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ ഓഫ് എ, ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് ഡി, അതായത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ എ മാത്രമേ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എയുടെ റേഷ്യോയിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ? എയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ എന്ത് വരുള്ളൂ? വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ, കുറവ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? എയുടെ നമ്മൾ പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 11/40 ആണെന്ന്. ബാക്കി ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ സെയിം പഴയ റേഷ്യോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 11/40 എയും ബിയുടെ 2/5ഉം സിയുടെ 1/5ഉം ഡിയുടെ എത്രയാണ് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ 1/8 ആണ്. ഹിയർ അഗെയിൻ ഓൾസോ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് സെയിം. അതായത് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ എന്തല്ല? ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല. ഒന്നിന്റെ 40 ആണ്, ഒന്നിന്റെ 5 ആണ്, ഒന്നിന്റെ 5 ആണ്, പിന്നെ എന്താണ്? 8 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആക്കണം. ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കാൻ നമുക്ക് LCM കാണാനല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 40 ആണ്. 40 എല്ലാത്തിലും പോകും. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് നോട്ട് സെയിം, വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ LCM. സോ ദ LCM വിൽ ബി 40. അപ്പോൾ എയുടെ എത്രയാണ്? 11/40 ആണ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ 40 × 1 എത്രയാ? 40 തന്നെ. അതേ സെയിം 1 തന്നെ 11 × 1 നമ്മൾ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 11/40 കിട്ടും. ഇനി ബിയുടെ എത്രയാണ്? 2/5 ആണ്. അപ്പോൾ 40 ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 40 ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 × 8 നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 5 × 8 എത്രയാണ്? 40 ആണ്. സെയിം 8 തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 16/40 കിട്ടും. ഇനി സിയുടെ എത്രയാണ്? 1/5 ആണ്. അപ്പോൾ 1/5 × 8 എത്രയാണ്? 40 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം 8 തന്നെ നമ്മൾ മേലെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ്? 8/40 ആവും. ഡിയുടെ എത്രയാണ്? 1/8 ആണ്. 8 × 5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 40 ആവും. അതേപോലെ തന്നെ സെയിം 5 തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മേലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ്? 5/40 ആണ്. അപ്പോൾ
എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ, ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 11:16:8:5 ആണ്. ഓക്കെ, സോ the third illustration is, അടുത്ത തേർഡ് മെത്തേഡ് ആണ് പറയുന്നത്, തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit C for 3/7 share, which he took 2/7 from A and 1/7 from B. Calculate new profit sharing ratio. അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ 3:2 ആണ്. പുതിയതായിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ വരുവാണ് 3/7 ഷെയറിൽ. അപ്പോൾ ഈ 3/7 ഷെയറിൽ അയാൾ എടുക്കുന്നത് 2/7 ഫ്രം എയുടെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ 1/7 ഫ്രം ബിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയും ബിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് 2/7 ഷെയറും ബി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് 1/7 ഷെയറുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഒരുപാടാവും ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ 3:2 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ എയുടെ ഷെയർ 3/5, അതായത് 3 + 2 5 ആണ്. ടോട്ടൽ ഔട്ട് ഓഫ് 5 ഷെയറിൽ 3/5 എയും ആണ്, ബിയുടെ 2/5 ആണ്. സി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 3/7 ഷെയറിൽ, അതായത് സി അക്വേർഡ് ഫ്രം എ 2/7ഉം ബി 1/7ഉം ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ. ഇവിടെ എയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബിയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2/7 ഷെയറും 1/7 ഷെയറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ന്യൂ ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണാം. എയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ്? ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ആണ്. എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് 2/7ഉം എയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ 3/5 ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ എത്രയാണ്? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/5 മൈനസ് 2/7 എ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈക്വൽ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? 3/5 മൈനസ് 2/7 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 5 ആണ്, ഇവിടെ എത്രയാണ്? 7 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ LCM എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? 35 ആണ്. അതായത് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താക്കണം? 35 ആക്കണം. അപ്പോൾ 5 × 7 എത്രയാണ്? 35 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 7 × 5 എത്രയാണ്? 35 ആണ്. അപ്പോൾ 3/5 എന്നുള്ളതിൻ്റെ LCM നമ്മൾ എന്താക്കണം? 35 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ 7 വെച്ചിട്ട്, അതായത് 5 × 7 എത്രയാണ്? 35 ആണ്. അപ്പോൾ ആ സെയിം 7 തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യണം, 3ന്റെ മേലത്തെ പോർഷനിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 3 × 7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 × 7 മൈനസ് ഇതെത്രയാണ്? 2/7 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം? 35 ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ 2 × 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 × 5. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും? 21 മൈനസ് 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 35 എത്ര കിട്ടും? 11 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 35 കിട്ടും എയുടെ റേഷ്യോ. ബിയുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? ബിയുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ 2/5 ആണ്, സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് 1/7 ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓൾഡ് റേഷ്യോ മൈനസ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടി, സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോയും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ മൈനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തല്ല? ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ അല്ല. ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ അല്ലാതെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ ആക്കണം. അപ്പോൾ 35 ആണ് നമ്മൾ LCM ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേ 35 തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ടിൻ്റെ LCM ആക്കി എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 35 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 × 7 എത്രയാക്കണം? 35 ആക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ആ സെയിം 7 തന്നെ നമ്മളവിടെ മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. മൈനസ് ഇവിടെയും 1/7 ആണ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 35 ആക്കുന്നു, 7 × 5. അതേപോലെ തന്നെ മേലെ അതേ 5 വെച്ചിട്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 14 മൈനസ് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 35 എത്ര കിട്ടും? നമുക്ക് 9/35 ആണ്. അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് എ, ബി ആൻഡ് സി, അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 11. എയുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 11/35ഉം ബിയുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 9/35 ആണ്. ഓൾറെഡി സിയുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, 3/7 ആണ്. അപ്പോൾ 11/35 = 9/35 = 3/7 ആണ്.
വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു, ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ എന്തല്ല, സിയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണ്, 7 ആണ്, ബാക്കിയൊക്കെ 35 ആണ്. സോ അഗെയിൻ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് LCM ഫോർ ഓൾ ദീസ്. LCM വിൽ ബി 35. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും പോകുന്ന എല്ലാ ഡിനോമിനേറ്ററും 35 ആണ്. സിയുടെ മാത്രം എത്രയാണ്, 7 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയിലും കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ എത്രയാണ്, 35 തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിനോമിനേറ്റർ 35 തന്നെ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കുന്നു. എയുടെ എത്രയാണ്, 11/35 ആണ്. അപ്പോൾ 35 തന്നെയാണ് നമ്മൾ LCM എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 35 × 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. മേലെയും അതേപോലെ തന്നെ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ബിയുടെ എത്രയാണ്, 9/35 ആണ്. അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടില്ല. അപ്പോൾ 35 × 1 9 × 1. അതേപോലെ തന്നെ സിയുടെ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സിയുടെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു, ഡിനോമിനേറ്റർ 35 ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ സിയുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3/7 ആണ്. അപ്പോൾ 3/7 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആക്കാൻ 7നെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ സെയിം 5 തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 15/3 × 5 എത്ര, 15/35 എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പോൾ പുതിയ റേഷ്യോ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും പുതിയ റേഷ്യോ എത്രയാണ്, 11:9:15 ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പുതുതായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ, അതായത് 3 സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. ഒന്ന്, അതായത് അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ, അതേപോലെ തന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ടൈമിൽ, പിന്നെ ഡെത്തിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അഡ്മിഷന്റെ കേസിലുള്ള 3 സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഷുവർ ആയിരിക്കും, ന്യൂ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം, ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, LCM എടുക്കണം. LCM എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലുള്ളൂ. വേഗം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So this is all about today's session. Thank you for watching this video.